ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾ ಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಅಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿ ಹೃದಯ ದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ. ಏನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿ ಗೋಸಂತತಿಃ ಪ್ರಾಬೋಧಿಶ್ರುತಿಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಾಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಕಾರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇನ ಮಹಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸಕ್ತಿರ್ನ ವೈಬಾದಿತೆ. ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೇ ಭೂಯಾತ್ ತತ್ವವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನ್ ಆನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ. ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾತ್ ಏಡಮೂಕೋಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ. ಸಕಲವಚನಚೇತೋ ದೇವತಾ ಭಾರತೀ ಸಾ ಮಮ ವಚಸಿ ನಿಧತ್ತಾಂ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಮಾನಸೇ ಚ. ರಮಾನಿವಾಸೋಚಿತವಾಸಭೂಮಿಃ ಸನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಲಿಜನ್ಮಭೂಮಿಃ. ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯೋ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥಾಮೃತಾಬ್ಧಿರ್ಭವತಾದ್ವಿಭೂತಿ. ಪದವಾಕ್ಯಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನ್ प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान् उपतिष्ठे गुरून् मम. श्रीमदानन्दतीर्थार्यसन्मनस्सरसी भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः. न शब्दाब्धौ गाढा न च निगमचर्चा सुचतुरा न च न्याये प्रौढा न च विदितवेद्या अपि वयं. परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणीं प्रपन्ना मान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धान्धतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानो भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः. यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय करणवृत्तिरपि नारायणप्रणामादिकम्. प्रारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्ते प्रचयस्य च हेतुतया अविगीतशिष्टाचार परंपरादिना अवगतमवश्यं करणीयं. शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति. नारायणं
निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि। तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोमि अन्वपि चाहमेव। ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमन्धरमहीवृता प्राप्तान्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे। बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणा गुरुपादरजक्षणाः। लौकिकालौकिकफललक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे। मध्वोक्तिर्द्युनदीजयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विदाय नृहरे। प्राप्य प्रसादपरं प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधा इमे। शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्येण बुधिनोपमेयं मनोजजित्यां मनसां हि पत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि। आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतिदिग्धन्ति नः। प्रौढार्थैः वचनैः सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते। पादाश्रितश्रीपतेः प्रावोचद्योदिकं न्यायसुधा वाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाङ्माकृता सत्याभिज्ञगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान्। वेदेशमुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः। पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तान् नमस्ते गुरून् मम।
ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಏಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಂ ಆಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಯತ್ಪದಂ ವೇದಸಂವೇದ್ಯಂ ಕಟಾಕ್ಷೇಣಾಪಿ ವೀಕ್ಷಿತುಂ ನ ಕ್ಷಮಂತೆ ವಿಮತಯಃ ತಮುಪಾಸೆ ಶ್ರಿಯಪತಿಂ. ಕುಪಿತಾ ಹಿ ಫಣಚ್ಛಾಯಾ ಸಮೀಕೃತ್ಯ ಪರಂ ಸುಖಂ ಸೇವಂತೆ ಯತ್ಪದಂ ಧೀರಾಃ ತಂ ಭಜೆ ವಲ್ಲಭಂ ಶ್ರಿಯಃ. ಯದೀಯಚರಣಾಂಭೋಜ ಛಾಯಾಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ನಿರ್ವೃತಾಃ ನಂದಂತಿ ಸತತಂ ಮುಕ್ತಾಃ ಸಂಶ್ರಯೇ ತಂ ಶ್ರಿಯಪತಿಂ. ಯದುತಾಪಸಲಭ್ಯಮನಂತಭವೈ ತದುತೋ ಪರತತ್ವಮಿಹೈಕಪದಾತ್ ಜಯತೀರ್ಥಕೃತೌ ಪ್ರವಣೋ ನ ಪುನರ್ ಭವಭಾಗ್ಭವತೀತಿ ಮತಿರಿಹಿ ಮಮ. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಓಂ. ಪೃಥುಗುಪದೇಶಾಧಿಕರಣ. ಓಂ ಪೃಥುಗುಪದೇಶಾತ್ ಓಂ. ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇದ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ವಿ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಭಿನ್ನೋ ಅಚಿಂತ್ಯ ಪರಮೋ ಜೀವಸಂಗಾತ್ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವಸಮೂಹದಿಂದ ಭಿನ್ನನೋ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿ ಸತ್ಯವಾದ ಅಥವಾ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಭೇದವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಭೇದವನ್ನೇ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಭೇದ ಸತ್ಯ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕ ಇತಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕ ಇತಿ ಮುಕ್ತೌ ಭೇದೋ ಅಭಿಧೀಯತೆ, ಮುಕ್ತೌ ಭೇದೋ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕಃ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಭೇದ ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಭೇದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಭೇದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದದ್ದು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಭೇದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿ ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಭೇದ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹಾಗಾದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮೈಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇಂದ್ರಃ ಇತ್ಯಾದಿನ ಸುಧಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಿಶ್ವಪ್ರಪಂಚಂ ಅನೂದ್ಯ ಸರ್ವಂ ತತ್ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ ಇತಿ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮನೇತ್ರಕತ್ವಂ ಅಭಿದಾಯ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರದು. ನೇತ್ರನೇತವ್ಯಭಾವಸ್ಯ ಕಲ್ಪಿತತ್ವಾತ್ ಇತ್ಯಾಶಂಕಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕಃ ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯ ಮುಕ್ತೌ ಅಪಿ ಜೀವಪರಯೋಃ ಭೇದಃ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಅಲೋಕಃ ಮುಕ್ತೋಪಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಬ್ರಹ್ಮನೇತ್ರಕಃ ಇತಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿಳಿದೋಣ. ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಏಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಇದರ ಪೂರ್ವದ ವಾಕ್ಯ. ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ಇವರೇ ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಂ ತತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನ ನೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ, ಭಗವಂತನ ನಿಯಾಮಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ನೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತರ್ಥ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರಂ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಂತರ್ಥ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಭಗವಂತನೇ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು, ನಿಯಾಮಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕ ಭಾವ ಹೇಗೆ ನೀವು ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭೇದ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಏನು ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕ ಭಾವ ಇದೆ, ಆ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕ ಭಾವ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕ ಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿತ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕಃ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ. ಈ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕ ಭಾವ ಇದು ಕಲ್ಪಿತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಗೆ ಏನರ್ಥ? ಅಲೋಕಃ. ಅಲೋಕಃ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ. ಅಲೋಕಃ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಲೋಕಾತೀತ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ದಾಟಿದವ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ದಾಟಿದವನೇ ಮುಕ್ತನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲೋಕ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ದಾಟಿದವನು ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲೋಕಃ ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ದಾಟಿದ ಮುಕ್ತ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಇರುವ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕ ಭಾವ ಅದು ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕ ಭಾವ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕಃ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕ ಭಾವ ಇದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಲ್ಲ. ನೇತ್ರ, ನೇತ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀಯತೆ ಅನೇನ ಇತಿ ನೇತ್ರಂ. ನೇತ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೀಯತೆ, ಯಾರು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಸ್ವತಂತ್ರರು. ಅಸ್ವತಂತ್ರರಾದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಯತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನೇತ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನಿಯಾಮಕ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಯತೆ ಅನೇನ ಅನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧಾಮ್ನೀಶ ಸಯುಜ ಸ್ತುತುದ ಸಿಸಿಚ ಮಿಹ ಪತದಶನಃ ಕರಣೆ ಅಂತ ಇದು ಸೂತ್ರ. ಈ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧಾಮ್ನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಾತಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನೇತ್ರ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಅಲೋಕಃ ಅಂತಿದೆ. ನೇತ್ರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಅಲೋಕ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅಂತಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎಚ್ಚರ, ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂತರ್ಥ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ರಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ,
ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಾತ್. ಇಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಲೋಕಃ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ನೇತ್ರ ನಿಯಾಮಕನು ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾ ನೇತ್ರ ಅಲೋಕಃ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪದದ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಪದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಇರುತ್ತೆ. ಪದವಿಭಾಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮಣಿಮಂಜರಿ, ಮಧ್ವವಿಜಯ ಇವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪದಚ್ಛೇದ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದದು. ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೇನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡೋದು ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲೋಕಃ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಲೋಕಃ ಅಂತೂ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕಃ ಅಂತೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಲೋಕಃ ಅಂತೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತಲ್ಲ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಲೋಕ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಕ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಲೋಕಃ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಲೋಕಃ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲೋಕಃ ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲೋಕಃ ಅಂತ ಬೇಡಪ್ಪ, ಲೋಕಃ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಜನಲೋಕ ದೇಹರೂಪವಾದ ಲೋಕ, ಬರೀ ಲೋಕಾಂತ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಪುನರುಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೋಕಃ ಅಂತ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು, ಅಲೋಕಃ ಅಂತೆ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ. ಸಾ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ ಅಂತ. ಸಾ ಆತ್ಮ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಪದವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ ಆತ್ಮ ಅತತ್ವಮಸಿ ಅಂತೂ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವರು ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ನಾವು ಅತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪದಚ್ಛೇದ
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವರದೇ ಸರಿ ಇವರದೇ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ, ಹೀಗೆ ಅತತ್ವಮಸಿ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಆ ತರಹ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರಬಾರದು. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ ಆ ಅರ್ಥ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಮಾಣ ವಿರೋಧ ಬರುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಿರೋಧ ಬರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಬಾಧಕ ಇದ್ದಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಲೋಕಃ ಅಂತ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಲೋಕಃ ಅಂತೂ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೋಕಾಂತ ಮಾಡಬೇಕೋ ಲೋಕಾಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲೋಕಾಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಲೋಕಾಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಲೋಕಾಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಲೋಕಾಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಾಮಕ ಅಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾಕಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಳಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಪುನರುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೋಕಾಂತೆ ಪದವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ವಾಕ್ಯಶೇಷಾತ್ ನ ಚ ಅತ್ರ ಲೋಕಃ ಇತಿ ಪದಂ ಛೇದ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಃ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಪದವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಜನಭುವನ ದೇಹರೂಪಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಪ್ರಾಗೇವ ಬ್ರಹ್ಮನೇತೃಕತ್ವಸ್ಯ ಉಕ್ತತ್ವೇನ ಪುನರುಕ್ತಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಾಮಕ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಪುನರುಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ. ನ ಚ ನೇತ್ರನೇತ್ರವ್ಯಯೋಃ ಅಭೇದಃ ಕ್ವಚಿದಸ್ತಿ. ಆಯಿತು, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲೋಕ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ನಿಯಾಮಕ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭೇದ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಯಾಮಕ ಮತ್ತು ನಿಯಮ್ಯರಲ್ಲಿ ಭೇದವೇ ಕಂಡಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅಭೇದ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಥಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು, ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅಲೋಕಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಮುಕ್ತರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಅದು ಪರಮ ಮುಕ್ತಿ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪರಮಮುಕ್ತನ ವಿಷಯಕವೋ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತನ ವಿಷಯಕವೋ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಉಳಿತದೆ. ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತನ ವಿಷಯಕ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಭೇದ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಥಾ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತರ ವಿಷಯಕ ಅಲ್ಲ, ಪರಮಮುಕ್ತನ ವಿಷಯಕವೇ. ನೋಡಿ, ನ ಚ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯ ಇಯಂ ಶ್ರುತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತತ್ರ ಲೋಕಾತೀತತಾ ಅಯೋಗಾತ್. ಈಗಾಗಲೇ
ಅಲೋಕ ಅಲೋಕ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲೋಕವನ್ನು ದಾಟಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತನು ಲೋಕವನ್ನು ದಾಟಿದ ಅಲೋಕ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪರಮ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮುಕ್ತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಅಲೋಕ ಅಂತ ಕರಿಬೋದೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ತನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಅಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲೋಕ ಅಲೋಕ ಅಂದರೆ ಪರಮಮುಕ್ತ, ಆ ಪರಮಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಾಮಕ ಅಂತಾಯಿತೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ವೈಕಲ್ಯಂ ಖಲು ಅಲೋಕತ್ವಂ. ಅಲೋಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ರಾಹಿತ್ಯ ರೂಪವಾದ ಲೋಕಾತೀತತ್ವವೇ ಅಲೋಕ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ. ಪರಮಮುಕ್ತೌ ಚ ಅನುವರ್ತಮಾನೋ ಭೇದಃ ನ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತಃ ಭವಿತುಂ ಅರ್ಹತಿ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಾದಿತಿ. ಪರಮಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭೇದ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯನೇ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪರಮಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಆಗ ಆ ಪರಮಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದೀತು. ನೀವಾದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಂತೀರಿ. ಅಂದಮೇಲೆ ಪರಮಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದಾಗ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭೇದವೂ ಕೂಡ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಅಂತೆ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರ ಅಲೋಕ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಲೋಕ ಅಂದರೆ ಪರಮಮುಕ್ತ, ಇವನು ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನೇತ್ರ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನನು ಮುಕ್ತೌ ಅಭೇದೇ ಅನೇಕಾಃ ಶ್ರುತಯಃ ಸ್ಮೃತಯಶ್ಚ ಸಂತಿ. ಅಲ್ಲ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರ ಅಲೋಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರ ಲೋಕ ಅನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಭೇದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಂಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ಶಂಕೆಯ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ, ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಏತಮಾನಂದಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಇದ್ದಾಗ ತತ್ಕಥಂ
ಏಕಾಕಿನಿ ಇಯಂ ಶ್ರುತಿ, ನೀವು ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರ ಅಲೋಕ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಮುಕ್ತೌ ಭೇದ ಸಾಧನಾಯ ಅಲಂ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? ಇತ್ಯತಃ ಬಹ್ವೀಃ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತೀಃ ಅತ್ರ ಉದಾಹರತಿ ಏತಮಿತಿ, ಬಹಳ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏತಂ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ. ಏತಮಾನಂದಮಿತ್ಯನ್ಯ ಏತಮಾನಂದಮಿತ್ಯನ್ಯ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮಿತ್ಯಪಿ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮಿತ್ಯಪಿ. ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಇತ್ಯನ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಃ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಪರಸ್ಮಾದ್ ಭೇದಮಾಹ. ಏತಮಾನಂದಂ ಒಂದು, ಪರಮಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಅಂತ ಒಂದು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಕೇವಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರೋ ಅನೋಕಃ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಿಮ್ಮ ಮತ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಇರುವುದಾದರೆ ಶ್ರುತಿ ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಆನಂದಮಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಸಮೀಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು. ಸಮೀಪಿಸಿ ಅಂದರೆ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದಮೇಲೆ ಏತಂ ಆನಂದಂ ಅಯಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಉಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ, ಉಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಮೀಪಿಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಇತಿ ಅನ್ಯಾ ಶ್ರುತಿಃ ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಪರಸ್ಮಾದ್ ಭೇದಮಾಹ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ಅಭಿಧಾನಾತ್. ಯಾಕ್ರಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮೀಪ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ಅಭಿಧಾನಾತ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸಾರಿ ಜೀವ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮುಕ್ತ ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಈ ಮುಕ್ತಿ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಹೊರತಾಗಿ ಪರಮ ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಮುಕ್ತಿ ಪರಮ ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ. ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಮ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪರಕೀಯರ ಆಕ್ಷೇಪ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮರ ಭೇದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಆ ಮುಕ್ತಿ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಪರಮ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಲಾದರೂ ಕೂಡ ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುಕ್ತಿ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯಂತೆ ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನ ಚ ಇಯಂ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮುಕ್ತಿ
ಅಥವಾ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ವಿಷಯ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯಕ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ ಅನ್ನುವಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಸ್ಮಾತ್ ಲೋಕಾತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ ಇತಿ ವಿದೇಹತ್ವವಚನಾತ್. ಅಸ್ಮಾತ್ ಲೋಕಾತ್ ಪ್ರೇತ್ಯ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಈ ದೇಹದಿಂದ, ಚರಮದೇಹದಿಂದ, ಜಡವಾದ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅಂತ ದೇಹರಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹರಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರಮ ಮುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಮುಗಿತು. ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಪರಮಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಅಂತ. ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಪಾಠವನ್ನು ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತದಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನಃ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಂ ಉಪೈತಿ ಇತ್ಯಪಿ ಶ್ರುತಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುಧಾ? ಮುಕ್ತೌ ಜೀವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಭೇದಂ ಆಚಷ್ಟೆ ತದಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ, ವೇದವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿದೆ? ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನು ಭಗವಂತನ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಶ್ರುತಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಐಕ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಐಕ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಬದಲು ಪರಮ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಐಕ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಸಾಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅದು ಭೇದವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಕ್ತೌ ಜೀವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಭೇದಂ ಆಚಷ್ಟೆ ಸಾಮ್ಯಸ್ಯ ಭೇದ ಸಮಾನಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್. ಆಯಿತು. ಈ ಶ್ರುತಿ ಅದು ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರುತಿ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಅದು ಪರಮ ಮುಕ್ತಿಯೋ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾಂಜನಾಖ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾವಿಧೂನನ ಅಭಿಧಾನಾತ್ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಪರಮ ಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ರುತಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಅಂತಿದೆ. ಆ ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಿರಂಜನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಶಬ್ದ. ಅಂಜನ ಅಂದರೆ ದೋಷ, ನಿರಂಜನ ಅಂದರೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಈ ತರಹದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ, ಅವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ನಿರಂಜನತ್ವ
ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಅದು ಪರಮಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂಜನ ಶಬ್ದವೇ ಇದು ಪರಮಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯಕ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಶ್ರುತಿಯು ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯಕ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡಿದೆ. ಒಂದು, ಈ ವಾಕ್ಯ ಪರಮಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯಕನೋ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯಕನೋ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ನಿರಂಜನ ಅನ್ನುವ ಪದವು ಇದು ಪರಮಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯಕವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯಕ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿರಂಜನತ್ವ ಅದು ಅವಾಂತರ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಂಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿರಂಜನ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ ಪರಮಸಾಮ್ಯ, ಬರೀ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಜೀವ ಹೊಂತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು? ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಜೀವನೇ, ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿ, ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳುವ ನೀವು ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಪರಮಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವೇ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ 10 ಸಲ, ಪರಮಾತ್ಮಗೆ ಸಮನಾದವರು ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕರಾದವರಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮನಾದವರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರಾದವರಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಜೀವರು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ನಿರಂಜನ ಅನ್ನುವ ಪದವೇ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಾಮ್ಯ? ನೋಡಿ, ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯಮುಪೈತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಸಾಮ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆನಂದದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಪರಮಸಾಮ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಸಾಮ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ನಿರಂಜನತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನಿರಂಜನತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೋಷತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ಜೀವ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು. ಒಂದೇ ಒಂದು ದೋಷ, ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ, ನಿರ್ದೋಷತ್ವ ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿರಂಜನತ್ವ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದೋಷತ್ವ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾದಿ ಲೇಪರಾಹಿತ್ಯ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಸಾಮ್ಯವೇ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾದ ಜೀವನಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಾಮ್ಯ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ತದಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ, ತದಾ ಅಂದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದಾಗ, ವಿದ್ವಾನ್ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ನಿರಂಜನ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟನಾಗಿ, ನಿರ್ದುಷ್ಟತ್ವೇನ ಭಗವಂತನ ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯು ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೀನು ಸಮ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಭೇದ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐಕ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಸಾಮ್ಯ ಇದು ಭೇದಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು. ಸಾಮ್ಯಸ್ಯ ಭೇದ ಸಮಾನಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಾಂಜನಾಖ್ಯ ಅವಿದ್ಯಾವಿದೂನನ ಅಭಿಧಾನಾತ್ ಅಸ್ಯಾಪಿ ಪರಮಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯತ್ವಂ ಜ್ಞಾಯತೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಏತಮಾನಂದಂ ಅಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ, ತದಾ ವಿದ್ವಾನ್ ಪುಣ್ಯಪಾಪೇ ವಿಧೂಯ ನಿರಂಜನ ಪರಮಂ ಸಾಮ್ಯೋಪೈತಿ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ, ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತರಾದ ಜೀವರಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳು ಪರಮಮುಕ್ತಿ ವಿಷಯಕನೇ. ಭೇದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಭೇದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವೇ ಈ ಎರಡೂ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಭೇದ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಮಸಾಮ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಉಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಅಂತಿದೆ. ಉಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪರಮಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದಮೇಲೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ, ಪರಮಸಾಮ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಐಕ್ಯ ಇರಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸಮೀಪಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಐಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಐಕ್ಯ ಅಂತನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ತರಹದ ಇನ್ನೂ 10 ಭೇದ ವಿಷಯಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ. ಹರಯೇ ನಮಃ, ಹರಯೇ ನಮಃ, ಹರಯೇ ನಮಃ.